हेलो पिलामाने आसंतु आज सप्तम श्रेणी भूगोल बहिर सेकेंड पाठटा करवा। आगुरु प्रथम पाठरे तीनटा चैप्टर थिला। प्रथम अध्याय रे तीनटा चैप्टर थिला जहाँकि संपूर्ण भाव सरी जाइछि। पुणी द्वितीय अध्यायटा करवा। से द्वितीय अध्यायटा है वायुमंडल है। ताहले चलतु आगक बढ़िबा। वायुमंडल पाठर प्रश्न उत्तर गुड़ाक सब सठिक भाव में करवा। ताहले चलतु पिला माने प्रश्न उत्तर पेज को जीवा पूर्वर मोर गोटे छोटिया अनुरोध, वीडियो को देखिबा सहित अन्य पिला माननकु भी शेयर करिवे जेमिति समस्ते देखिए। आउ जार जो कौन वीडियो डाउट अच्छी, जो कौन प्रश्न डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन रे लिखिकी पठेबे। मु आशा रखी मो निज उपरे मु आपन को सब किछि जगै पारिबे हैला। जे कौनसी पाठर जे कौनसी प्रश्न संदेह टिके भी संदेह हैला मते तुरंत कमेंट करके पठेबे। सर ए टॉपिक ऊपर किछि गोटे वीडियो बनातु हैला, नचेत लाइव भी पढ़ातु, लाइव भी फोन करेंगे तो मु आपन को कांटेक्ट करी। ताहले चलतु प्रश्न उत्तर बाहरला। प्रश्न उत्तर ये केते गुड़ा देछि ना, एटा नहीं वायुमंडल, एटा हला हमर वायुमंडल चैप्टरटा हला। वायुमंडल द्वितीय अध्याय, द्वितीय अध्यायर प्रश्न उत्तर गुड़ा देखिबा। बहुत बड़ चैप्टरटा होदे। पिला माने पाठ पढ़िबा आउ पढ़ेबारे जो मजा ना आउ कोथरे नहीं। देखंतु बढ़िया सुंदर देछि नील कलर 1 2 3 4 5 6 तापर कस्तंभ खस्तंभ संस्कृत टिप्पणी। ताहले चलंतु आ समय बर्बाद न करके आरंभ करिबा। प्रश्नावली 1 हला वायुमंडलर स्तर गुड़िकर नाम लेख और सेगुड़िक संपर्क रे संक्षेप्त रे आलोचना कर। ताहले आसंतु उत्तर 1। वायुमंडलर तापमात्रा को भित्ति करी वायुमंडल को 5टी स्तर रे विभक्त करा जाइछि। सेगुड़िक हेला 1 ट्रोपोस्फियर, 2 स्ट्राटोस्फियर, 3 मेसोस्फियर, 4 थर्मोस्फियर, 5 एक्सोस्फियर। 1 ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर वायुमंडलर सर्वनिम्न स्तर, यह प्राय 12 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत। 2 स्ट्राटोस्फियर, यह प्राय 50 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत। एठारे मेघ बा जलवायु संबंधी घटना संघटित हुए नाही। 3 मेसोस्फियर, यह प्राय 80 किलोमीटर पर्यंत व्यापी रही। एही स्तर रे उच्चता वृद्धि सह तापमात्रा ह्रास पाए। 4 थर्मोस्फियर, यह 80 किलोमीटर ठारू वायुमंडल शेष पर्यंत विस्तृत। एही स्तर रे उच्चता वृद्धि सह तापमात्रा अत्यधिक वृद्धि पाए। 5 एक्सोस्फियर, वायुमंडलर बाह्य स्तरटी एक्सोस्फियर, एठारे वायु अति पतला। 2 जलवायुर नियामक गुड़िक लेख, जेकोसी 2टी नियामक उपरे आलोचना कर। उत्तर जलवायुर 2टी नियामक हेला 1 समुद्र पतन ठारू उच्चता, 2 पवनर दिग। 1 समुद्र पतन ठारू उच्चता देखिबा। समुद्र पतन रे वायुर तापमात्रा अधिक रहे, उच्चता बढ़िबा सह तापमात्रा ह्रास पाई थाए। एही कारणरू मालभूमि किंबा पर्वत गुड़िकर जलवायु शीतल। 2 पवनर दिग। पवनर दिग जलवायु और पाणीपाग को विशेष भाव प्रभावित करिथाए। जो वायु समुद्र भागରୁ स्थल भाग को प्रवाहित हुए से अधिक जलीय बाष्प धारण करिथाए। यह वृष्टिपात कराइथाए, मात्र स्थल भागରୁ जल भाग को प्रवाहित वायु शुष्क, तेणु यह वृष्टि कराई न थाए। यह हैला पृथ्वीर मुख्य चाप वलयर चित्र हैला। आ पृथ्वीर विभिन्न चाप वलय गुड़िक है 1 निरक्षीय लघुचाप वलय, 2 उपक्रांतीय गुरुचाप वलय, 3 उपमरुदेशीय लघुचाप वलय, 4 मरुदेशीय गुरुचाप वलय। ताहले प्रथम आम देखा निरक्षीय लघुचाप वलय माने कौन। निरक्ष वृत्तर उभय पार्श्व 5 डिग्री समाक्ष रेखा मध्य वर्ष सारा सूर्यकिरण लंब भावे पड़े, फल तापमात्रा अधिक और वायुचाप ह्रास पाए। एठारे प्रतिदिन वृष्टिपात होइथाए। उपक्रांतीय गुरुचाप वलय निरक्ष अंचलर ऊर्ध्वगामी वायु उभय गोलार्धर मेरु आड़क गति करे, फल यह प्रसारित होई शीतल और भारी हुए। यह उभय
ଏହା ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର 25 ଡିଗ୍ରୀରୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଏ। ଫଳରେ ଗୁରୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି। ଉପମରୁଦେଶୀୟ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର 60 ଡିଗ୍ରୀରୁ 70 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ବାୟୁ ପତଳା ହୋଇ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାକୁ ଉପମେରୁଦେଶୀୟ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ କୁହାଯାଏ। ମରୁଦେଶୀୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ମରୁଦେଶୀୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଶୀତଳ, ଫଳରେ ଗୁରୁଚାପ ହୁଏ। ଏହା ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତର ମରୁଦେଶୀୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦକ୍ଷିଣ ମରୁଦେଶୀୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। 4. ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ବିଭାଗୀକରଣ କରି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତର। ଗତିଶୀଳ ବାୟୁକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ନିୟତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ସାମୟିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଓ ଆକସ୍ମିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ଉପରୋକ୍ତ 4ଟି ମଧ୍ୟରେ 2 ନମ୍ବର ହେଲା ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ହେଲା, ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରବାହିକ ବାୟୁକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କୁହାଯାଏ। 3. ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଭାଗ, ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଅତି ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହାର ପ୍ରବାହରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଏହାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ କୁହାଯାଏ। 4. ସେହିପରି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅତି ଉଷ୍ମ ଓ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହା ଲୁ ନାମରେ ପରିଚିତ। 5. ରକି ପର୍ବତମାଳାର ପର୍ବତ ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତକାଳରେ ଏକ ଶୁଷ୍କ ଓ ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଚିନୁକ୍ କୁହାଯାଏ। 5 ନମ୍ବର ବୃଷ୍ଟିପାତ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୃଷ୍ଟିପାତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର। 1. ମେଘରେ ଥିବା ଜଳକଣା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଆକାରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିବାକୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ କୁହାଯାଏ। 2. ବୃଷ୍ଟିପାତ 3 ପ୍ରକାରର, ଯଥା 1. ପରିଚଳନ ବୃଷ୍ଟିପାତ, 2. ଶୈଳତକ୍ଷେପ ବୃଷ୍ଟିପାତ, 3. ବାର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତ ବୃଷ୍ଟିପାତ। 1. ପରିଚଳନ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ହାଲୁକା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠେ। ଏହାକୁ ବାୟୁ ପରିଚଳନ କୁହାଯାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପର ସ୍ତରରେ ବାୟୁଚାପ କମ, ତେଣୁ ସେଠି ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା। ଫଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ। 2. ଶୈଳତକ୍ଷେପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁର ଗତିପଥରେ ଉଚ୍ଚଭୂମି ବା ପର୍ବତ ବାଧା ଦେଲେ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠେ। ଫଳରେ ଏହା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଏହାକୁ ଶୈଳତକ୍ଷେପ ବୃଷ୍ଟିପାତ କୁହାଯାଏ। ବାର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବାର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତ ଜନିତ ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ବାର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତ ବୃଷ୍ଟିପାତ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ବାୟୁ ଚାପ ହୋଇ ହ୍ରାସ ପାଇ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ବାୟୁ ଘୂରି ଘୂରି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଓ ଏଥିରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ। 6 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାୟୁକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥାନ ସହ ଯୋଡ଼ି ଲେଖ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଚିନୁକ୍ ରକି ପର୍ବତମାଳା, ପୁଣି ଲୁ ରାଜସ୍ଥାନ, ମେରୁବାୟୁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ମୌସୁମୀ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, କାଳବୈଶାଖୀ ହେବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ହେଲା। 7 ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଆୟନୋସ୍ଫିୟର। କ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଆୟନ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ନିମ୍ନାଂଶକୁ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର କୁହାଯାଏ। ବାଣିଜ୍ୟ ବାୟୁ ଆୟନ ବାୟୁକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବାୟୁ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ପୂର୍ବେ ପାଲଟଣା ବୋଇତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ଏହା ସହାୟକ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ବାଣିଜ୍ୟ ବାୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରତୀପ ବାର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁ ଚାପ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଗୁରୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଗୁରୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅଳ୍ପ ଚାପ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରତୀପ ବାର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ପୃଥିବୀ ଯେତିକି ପରିମାଣର ସୌରଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଏହାକୁ ସୌରଭୀତାପ କୁହାଯାଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ତାପ ବିକିରଣ କରି ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଶୀତଳ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଲାଗିଥିବା ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଫଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାୟୁରୁ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଧୂଳିକଣାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାସି ବୁଲନ୍ତି। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପକୁ କୁହୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ।
8 ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଲେଖ। ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ, କାରଣ ଏହି ସ୍ତରରେ ଧୂଳିକଣା ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମେଘ ବା ଜଳବାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣା ଏଠାରେ ସଂଘଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥଳ। ଶୀତ ରାତିରେ କୁହୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ତାପ ବିକିରଣ କରି ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଶୀତଳ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଲାଗିଥିବା ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଫଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାୟୁରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଧୂଳିକଣାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାସି ବୁଲନ୍ତି। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପକୁ କୁହୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କମ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି। ପର୍ବତମାଳାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ବାଧା ପାଇ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠେ। ଫଳରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବର୍ଷା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପର୍ବତର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବାୟୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାର କାରଣରୁ ପୂର୍ବପଟରେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ନିରକ୍ଷ ଲଘୁଚାପ ବଳୟକୁ ନିରକ୍ଷ ଶାନ୍ତ ବଳୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ନିରକ୍ଷ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବେ ପଡ଼େ। ଫଳରେ ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହେ ଓ ବାୟୁ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହାକୁ ନିରକ୍ଷ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶାନ୍ତ ଓ ଚଳନ ଶୂନ୍ୟ, ଏଣୁ ଏହାକୁ ନିରକ୍ଷ ଶାନ୍ତ ବଳୟ କୁହାଯାଏ। ପୁରୀ ସହରରେ ବେଶୀ ଗରମ ବା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ଥଳଭାଗ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତ ଓ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ମାତ୍ର ଜଳଭାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଓ ବିଳମ୍ବରେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଜଳଭାଗ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶୀତଳ ରହେ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଗରମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହିପରି ପୁରୀ ସହର ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବେଶୀ ଗରମ ବା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ହାଲୁକା ଗ୍ୟାସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେବ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ସୌରଭିତାପ ପରିମାଣ ପୃଥିବୀର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ? ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ। ଗତିଶୀଳ ବାୟୁକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କୁହାଯାଏ। ଗର୍ଜନଶୀଳ ଚାଳିଶା ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଉପଲବ୍ଧ? ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ। ବୃକ୍ଷଲତାଦି ବାଷ୍ପମୋଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବାଷ୍ପ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ହେଲା, ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ବାଷ୍ପମୋଚନ ଲେଖିଛି। ତାପମାତ୍ରାର ଦୈନିକ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ତାପଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କରିବା 10 ନମ୍ବର। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖ। ଶୈଳତକ୍ଷେପ। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାହ୍ନରେ ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତ। ପରିଚଳନ। ହେଲା, ମୁଁ ପରିଚଳନ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଲେଖିଛି, ବୃଷ୍ଟିପାତ ବି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ପରିଚଳନ। ଘନୀଭବନର ବିପରୀତ କ୍ରିୟା? ବାଷ୍ପୀଭବନ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପ୍ରବାହିକ ସାମୟିକ ବାୟୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ସୌରଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିତରଣ। ତାପ ବଜେଟ୍। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏତିକିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଲା। ଏ ପାଠର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।